Welcome to online digital classes sponsored by Telangana State Intermediate Vocational Education, that is TSEB, and Board of Intermediate Education, Telangana State. In the vocational stream, Tourism and Hospitality Management, TNHM first year students, Paper 2, Hospitality Service. Today, we will going to discuss about staff organization, food and beverage service, that is Unit 2, prepared by it's me, G. Ashok, Junior Lecturer in Tourism and Hospitality Management, working at Government Junior College, Vemlavada, Rajanna Sircilla district. First of all, definition of a waiter. A waiter or a waitress is a person who waits on tables, often at a restaurant or cafe, is called as waiter. Waiting staff carry out many different tasks such as taking orders, food running, polishing dishes and silverware, helping the tables and restocking working stations with needed supplies, etc. ముందుగా వొకేషనల్ విభాగంలో టూరిజం మరియు హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్ అనే కోర్సులో భాగంగా మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థులకు ఈరోజు స్టాఫ్ ఆర్గనైజేషన్ F&B సర్వీస్ అనే పాఠ్యాంశం గురించి నేర్చుకుందాం. ముందుగా వెయిటర్ యొక్క నిర్వచనం. రెస్టారెంట్లలో లేదా కేఫ్లలో టేబుల్ వద్ద వేచి ఉండే వ్యక్తిని వెయిటర్ లేదా వెయిట్రెస్ అని పిలుస్తారు. ఆర్డర్లను తీసుకోవడం, ఆహార పదార్థాలను వడ్డించడం, వంట పాత్రలు మరియు సిల్వర్వేర్ వంటి వెండి సామాగ్రిని శుభ్రం చేయడం, మెనూ కార్డులను సర్దడం మరియు అవసరమైన సామాగ్రితో వర్కింగ్ స్టేషన్లను పునఃప్రారంభించడం వంటి అనేక విధులను ఈ వెయిటింగ్ సిబ్బంది నిర్వర్తిస్తారు. మూవ్ ఆన్ టు అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ ఏ వెయిటర్. ఫస్ట్ వన్, personal hygiene and grooming. This is the most important thing in the working staff. One should have a clean, tidy and smart in appearance. The uniform should be clean and well pressed and shoes polished. This is the first one, most important aspect of a waiter is personal hygiene and grooming. Next, knowledge of food and drinks. A waiter must have sufficient knowledge of all items on the menu and wine list in order to advise and give suggestions to customers. He should also know about each and every dish on the menu, what its accompaniments are, how to serve various drinks in the correct glass and at a right temperature. Here showing the image about food and beverage. Next, local knowledge. He should have certain knowledge of the city, town and area in which he works so that he may be able to advise a guest in matters like various forms of entertainment offered, places of interest, best means of transport, and so on. He should also have the knowledge of local language. This can also improve the sales. Next, communication skills. A waiter should have a good communication skills in the sense that he should be able to speak to the guest in such a way
the customer can understand him with ease. His language should have clarity and be clear and comprehensive. He should speak in a pleasing and polite manner. This is a very important skill to the waiter. Next, punctuality. This is always important. Being late on duty shows lack of interest in work and a lack of respect for the management. This is also a main aspect of a waiter is punctuality. Next, honesty and loyalty. This is important and applicable to all the staff in dealing with both the guest and the management. Customer and management relationship produces a healthy work atmosphere which encourages a good team spirit. Honesty is the best quality of a waiter. Next, courtesy and conduct. A waiter's conduct should be impressive at all times, especially in front of the guest. He should be polite and courteous. He should always with respect shown to the staff members, especially senior members. Next point, memory. This is an essential asset of a waiter. It may help him in various ways in his work, like preference of food and beverages, likes and dislikes of the guest, etc. This makes the guest feel happy and cared for. This is the most important thing to a waiter is memory. He must and should have this characteristic before going to work as a waiter in a restaurant or a bar. Next point, attitude towards the guest. The waiter should not wait for the guest to order, but should anticipate the customer need and wishes. A careful watch should be kept on guests at all times during service without staring at them. It should be clear that attitude is the most important towards the guest. Next point, complaint handling. The staff should have tactical sense. Even at difficult situation, never argue with the guest and refer immediately to a senior member of the team. These are all the characteristics or attributes of a waiter which are most important to the waiter. ఇందాక మనం వెయిటర్ అంటే ఏంటో నిర్వచనం చూసాం. ఇప్పుడు మరి ఆ వెయిటర్కి ఉండాల్సిన సుగుణాలు ఏంటివి లేదా లక్షణాలు ఏంటివో ఇప్పుడు చూద్దాం. ముఖ్యంగా ఒక 5 స్టార్ హోటల్ కానీ రెస్టారెంట్ కానీ ఇలాంటి హోటళ్లలో పనిచేసే వెయిటర్కి మంచి సుగుణాలు ఉంటేనే అతడు తన వృత్తిలో రాణించగలుగుతాడు. వాటిల్లో ముఖ్యమైనవి ఇప్పుడు చూద్దాం. మొదటిది వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత మరియు వస్త్రధారణ. హోటల్లో కానీ రెస్టారెంట్లో కానీ పనిచేసే సిబ్బందిలో ఇది చాలా ముఖ్యమైన అంశం. ఏంటది? వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత.
పర్సనల్ హైజీన్ అండ్ గ్రూమింగ్ అంటే వస్త్రధారణ. ఒక శుభ్రమైన, చక్కనైన మరియు అందమైన రూపాన్ని కలిగి ఉండాలి. అతని యొక్క యూనిఫామ్ శుభ్రంగాను ఇస్త్రీ చేసి ఉండాలి మరియు బూట్లు కూడా పాలిష్ చేసి ఉండాలి. ఎందుకంటే మొదటగా మనం హోటల్ కానీ రెస్టారెంట్లు కానీ వెళ్ళినప్పుడు మనకు ముందుగా స్వాగతం పలుకుతూ కనిపించే మొదటి వ్యక్తి వెయిటర్. అతని యొక్క హావభావాలు కానీ వస్త్రధారణ కానీ అతని యొక్క బిహేవియర్ కానీ చక్కగా ఉన్నట్లయితేనే, చూడగానే అట్రాక్ట్ చేసేలా ఉంటేనే మనం అతిథులు ఆ సంస్థలోకి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడతారు. అందుకని ముందుగా వెయిటర్ అనేవారు వ్యక్తిగతంగా పరిశుభ్రతను పాటించాలి మరియు అతడు వేసుకునే యూనిఫామ్ కావచ్చు, డ్రెస్ కావచ్చు చాలా నీట్గాను ఇస్త్రీ చేసినదై ఉండి, అతడు ధరించే బూట్లు కావచ్చు లేదా క్యాప్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా నీట్నెస్తో కనిపిస్తేనే అక్కడ అతిథులు ఆకర్షించబడడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఆహారం మరియు పానీయాల పరిజ్ఞానం. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ హోటల్ కానీ రెస్టారెంట్లో కానీ అందుబాటులో గల మెను మరియు వైన్ జాబితాలోని అన్ని వంటలు మరియు వస్తువులపై కస్టమర్లకు సలహాలు ఇవ్వడానికి వెయిటర్ తగినంత జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉండాలి. మెనూలోని ప్రతి వంటకం గురించి, ఆ వంటకంతో పాటు ఉండే మిగతా అకంపెనిమెంట్స్ అంటాం వాటిని, అంటే వాటితో పాటు మనకు అందించబడేవి సరైన గ్లాసులో మరియు సరైన ఉష్ణోగ్రత వద్ద వివిధ పానీయాలను ఎలా వడ్డించాలో కూడా అతనికి తెలిసి ఉండాలి. ఇది రెండవది ముఖ్యమైన పాయింట్. ఆ హోటల్ కానీ ఆ రెస్టారెంట్లో కానీ అందుబాటులో ఉన్నటువంటి వివిధ రకాల మెనూలు ఏంటివి, ఆహార పదార్థాలు ఏంటివి, పానీయాలు ఏంటివి, వాటికి సంబంధించినటువంటి పరిజ్ఞానం అనేది, నాలెడ్జ్ అనేది తప్పకుండా తెలిసి ఉండాలి, కలిగి ఉండాలి. లేనట్లయితే వచ్చినటువంటి అతిథులకు ఏమేమి లభిస్తాయో చెప్పడానికి ఇబ్బంది పడడం జరుగుతుంది. అందుకే అక్కడ లభించే ఆహార పానీయాల పరిజ్ఞానం అనేది వెయిటర్కి తప్పనిసరిగా ఉండాలి. నెక్స్ట్, స్థానిక పరిజ్ఞానం. అతను పనిచేసే నగరం, పట్టణం మరియు ప్రాంతం గురించి అతనికి ఎంతో కొంత జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉండాలి. తద్వారా అతను వివిధ రకాలైన వినోదము, ఆసక్తి గల ప్రదేశాలు అంటే పర్యాటక స్థలాలు, ఉత్తమ రవాణా మార్గాలు మరియు ఇతర విషయాలలో అతిథికి సలహాలు ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా స్థానిక భాష పరిజ్ఞానం కూడా ఉండాలి. ఇది అమ్మకాలను కూడా మెరుగుపరిచే అంశం. ఇది మూడవ ముఖ్యమైన పాయింట్, లోకల్ నాలెడ్జ్. అంటే ఆ సంస్థ హోటల్ కానీ రెస్టారెంట్ కానీ ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో, అది నగరమా, పట్టణమా లేదా స్థానిక ప్రాంతమా, ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి అంశాల మీద పరిజ్ఞానం కలిగి ఉండాలి. ఏంటి, ఆ ప్రదేశానికి ఉండే రవాణా మార్గాలు ఏంటివి, అందులో ఉత్తమమైనది ఏంటిది, అదేవిధంగా హోటల్కు దగ్గరలో గల పర్యాటక స్థలాలు ఏంటివి, లేదా వివిధ రకాలైనటువంటి ఎంటర్టైన్మెంట్స్, వినోద కార్యక్రమాలు నిర్వహించే స్థలాలు ఏవైనా ఉన్నాయా, తర్వాత దగ్గరలో దేవాలయాలు కానీ ఇలాంటి మత సంబంధిత
మత సంబంధిత దేవాలయాలు కావచ్చు, మసీదులు కావచ్చు, చర్చిలు కావచ్చు, ఏవైనా ఉన్నాయా, ఇలాంటి స్థానిక సమాచారం అనేది తప్పకుండా కలిగి ఉంటేనే వెయిటర్ వచ్చినటువంటి అతిథులకు సలహాలు, సూచనలు ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే అతడు పనిచేసే స్థలంలోని స్థానిక భాష మీద పట్టును కలిగి ఉండాలి. తద్వారా ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆహార పదార్థాలు కావచ్చు, పానీయాలు కావచ్చు, అమ్మకాలు జరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ పాయింట్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. వెయిటర్ మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ను కలిగి ఉండాలి. అంటే అతను అతిథితో మాట్లాడగలిగే లేదా కస్టమర్ అతన్ని సులభంగా అర్థం చేసుకోగలిగే విధంగా ఇతని యొక్క భావ ప్రసార నైపుణ్యాలు కలిగి ఉండాలి. అంటే ఏంటి, వెయిటర్ అర్థం చేసుకునే విధంగా కానీ లేదా వచ్చిన అతిథితో మాట్లాడగలిగే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనేటివి చాలా ముఖ్యం. అలాగే అతడు మాట్లాడే భాషకు స్పష్టత ఉండాలి. మరి ఆ భాష ఎలా ఉండాలి, సరళంగాను మరియు స్పష్టంగాను ఉండాలి. అదేవిధంగా మాట్లాడే విధానం కూడా ఆహ్లాదకరంగాను మరియు మర్యాదపూర్వకంగాను మాట్లాడగలగాలి. తద్వారా వారి మధ్య మంచి కమ్యూనికేషన్ అనేది పెరిగి ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ పాయింట్, సమయస్ఫూర్తి. అంటే ఏంటి, సమయస్ఫూర్తి సమయానికి తగిన పంక్చువాలిటీ, సమయానికి తగిన విధంగా ప్రవర్తించడం. ఇది వెయిటర్కి ఎల్లప్పుడూ ముఖ్యమే. డ్యూటీలో ఆలస్యం కావడం వల్ల పని పట్ల ఆసక్తి లేకపోవడం మరియు డ్యూటీ పట్ల గౌరవం లేకపోవడాన్ని చూపిస్తుంది. అంటే ఎప్పుడైనా సరైన సమయానికి ముందుగానే వచ్చి ఆ సమయం లోపల, అంటే తన వర్కింగ్ అవర్స్ ముందే అతడు రెడీగా తన యొక్క డ్యూటీని చేయడానికి రెడీగా ఉండాలి. ఒకవేళ లేట్ అయింది అనుకోండి, ఆ లేట్ అనేది ఏం చూపిస్తుంది, ఆ పని పట్ల ఆసక్తి లేకపోవడం అని లేదా డ్యూటీ పట్ల గౌరవం లేకపోవడం అనే అంశాలను చూపిస్తుంది. అందుకే పంక్చువాలిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, నిజాయితీ మరియు విశ్వసనీయత. అతిథి మరియు యాజమాన్యం ఇరువురితో వ్యవహరించడంలో ఇది మొత్తం సిబ్బందికి అవసరం. అంటే ఏంటి, అందులో పనిచేసే సిబ్బంది ఎవరైతే ఉంటారో అందరూ కూడా అతిథుల పట్ల కానీ మరియు వారు పనిచేసే సంస్థ యాజమాన్యం పట్ల కానీ నిజాయితీగాను విశ్వసనీయతగాను కలిగి ఉండాలి. తద్వారా కస్టమర్ మరియు యజమాని మధ్య సంబంధం ఆరోగ్యకరమైన పని వాతావరణాన్ని కల్పిస్తుంది. ఒక హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్ను కల్పిస్తుంది. అదేవిధంగా ఇది మంచి జట్టు స్ఫూర్తిని ప్రోత్సహిస్తుంది, టీమ్ స్పిరిట్. తద్వారా ఏమవుతుంది, ఆ సంస్థలో పనిచేసే సిబ్బంది మధ్య సత్సంబంధాలు కొనసాగి ఆ సంస్థ యొక్క అభివృద్ధి కొనసాగే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ పాయింట్, మర్యాద మరియు ప్రవర్తన. ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఒక వెయిటర్ గురించే కాదు, ఎవరైనా కింది స్థాయి ఉద్యోగులు పై స్థాయి వాళ్ళతోనూ, పై స్థాయి ఉద్యోగులు కింది వారితోనూ మర్యాదగా ప్రవర్తించడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ కూడా వెయిటర్కు ఉండాల్సిన లక్షణాల్లో అతి ముఖ్యమైనది మర్యాద మరియు మంచి ప్రవర్తన.
వెయిటర్ తన ప్రవర్తన అన్ని సమయాల్లో ఆకట్టుకునేలా ఉండాలి. ముఖ్యంగా అతిథి ముందు అతను మర్యాదపూర్వకంగా మెలగాలి. అలాగే అతను ఎల్లప్పుడూ సిబ్బందితోనూ, ముఖ్యంగా సీనియర్ సభ్యుల పట్ల గౌరవభావాన్ని కలిగి ఉండాలి. తద్వారా సిబ్బంది మధ్య కానీ, సిబ్బందికి అతిథులకు మధ్య కానీ మంచి మర్యాదపూర్వక ధోరణి అనేది ఏర్పడడం వల్ల ఎలాంటి చిక్కులు, సమస్యలు రావడానికి ఆస్కారం ఉండదు. నెక్స్ట్ పాయింట్, జ్ఞాపక శక్తి, మెమరీ. ఇది వెయిటర్ యొక్క ముఖ్యమైన సంపద. ఇది అతని పనిలో ఆహారం మరియు పానీయాల ప్రాధాన్యతను, అతిథి యొక్క ఇష్టాలు మరియు అయిష్టాలు వంటి వివిధ విషయాలలో అతనికి సహాయపడుతుంది. అలాగే ఈ జ్ఞాపక శక్తి కలిగి ఉండడం వల్ల అతిథికి సంతోషాన్ని మరియు శ్రద్ధను, అతని పట్ల ఉన్న శ్రద్ధను తెలియజేస్తుంది. ఎలా అంటే, ఒక హోటల్కు లేదా రెస్టారెంట్కి వచ్చినటువంటి అతిథులు చేసినటువంటి ఆర్డర్ని వెయిటర్ గుర్తుపెట్టుకొని ఆర్డర్ ఇచ్చిన వాటిని సరిగ్గా గుర్తుంచుకొని అన్ని సకాలంలో తీసుకొస్తే అతిథి సంతోషపడతాడు. అలాగే తన పట్ల ఉన్న శ్రద్ధను అతడు తెలుసుకుంటాడు. ఒకవేళ మెమరీ కనుక లేకపోతే, జ్ఞాపక శక్తి కనుక తక్కువగా ఉన్నట్లయితే కస్టమర్ ఇచ్చినటువంటి ఆర్డర్ను సరిగ్గా గుర్తుపెట్టుకోక మర్చిపోయి తేవలసిన ఆహార పదార్థాలు కానీ, పానీయాలు కానీ సకాలంలో అందించకపోవడం వల్ల వీరి మధ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. అలాగే అతిథి యొక్క ఇష్టాలు కానీ మరియు అయిష్టాలు కానీ ఏంటివి, అతడు ఆర్డర్ ఇచ్చినటువంటి ఆహార పదార్థాలు కానీ, పానీయాలు కానీ ఏంటివి అనేవి అన్నీ గుర్తుంచుకొని తీసుకొస్తే అది చాలా మర్యాదపూర్వకంగా శ్రద్ధను తెలియజేస్తుంది. నెక్స్ట్, అతిథి పట్ల వైఖరి. అతిథి ఆర్డర్ చేసే వరకు వెయిటర్ వేచి ఉండకూడదు, కానీ కస్టమర్ అభిరుచి ఊహించగలగాలి. వడ్డించే సమయంలో అతిథుల వద్ద నటించకుండా జాగ్రత్తగా మెలగాలి. ఇది తన యొక్క వైఖరిని తెలియజేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఉన్న బిహేవియర్ వచ్చినటువంటి గెస్ట్కు అతని పట్ల ఉన్నటువంటి వెయిటర్ యొక్క ప్రవర్తనను వైఖరి అని పిలుస్తాం. అలాంటి వైఖరి ఎలా ఉండాలి అంటే, గెస్ట్ మన రెస్టారెంట్ కానీ హోటల్ కానీ వచ్చి అతడు పిలిచి ఆర్డర్ ఇచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేయకుండా అతడు మనకు లోపలికి ఎంటర్ కాగానే అతిథి వద్దకు వెళ్ళి అతనికి స్వాగతం పలకడం మరియు తగిన సీట్ను అందించడం లేదా ఖాళీ ఉన్నటువంటి టేబుల్ను అందించడం, టేబుల్ వద్ద తీసుకెళ్ళి కూర్చోబెట్టడం, ఇలాంటి మినిమం సెన్స్ కనుక, మినిమం అటిట్యూడ్ కనుక అతని పట్ల మనం కల్పిస్తే అతిథి సంతోషపడడం జరుగుతుంది. దీన్నే వైఖరి అని పిలుస్తాం. అలాగే ఇంకొక ముఖ్య విషయం ఏంటంటే, వారి వద్ద ఒరిజినల్గా మన యొక్క వైఖరిని ప్రదర్శించాలి తప్ప యాక్షన్ చేయకూడదు, నటించకూడదు. తద్వారా ఏమవుతుంది, వచ్చిన గెస్టులు కూడా మనకంటే తెలివి కళ్ళ వాళ్ళుగా ఉంటారు, తెలివైన వారుగా ఉంటారు. మన యొక్క ప్రవర్తనను, మన వైఖరిని వారు ఇట్లే అర్థం చేసుకొని మన పట్ల గౌరవ భావాన్ని కలిగించే అవకాశాలు, తద్వారా సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందుకని అలా వడ్డించే సమయంలో వారి వద్ద నటించకుండా జాగ్రత్తగా మెలగాలి. ఇకపోతే చివరిది ఫిర్యాదుల నిర్వహణ. సిబ్బందికి వ్యూహాత్మక భావం కలిగి ఉండాలి. అంటే ఏంది, స్ట్రాటజీ కలిగి ఉండాలి.
స్ట్రాటజిక్ అట్మాస్ఫియర్ని కలిగి ఉండాలి, యాటిట్యూడ్ను. క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా అతిథితో ఎప్పుడూ వాదించకూడదు మరియు జట్టులోని సీనియర్ సభ్యుడిని వెంటనే సంప్రదించాలి. ఇవి వెయిటర్ యొక్క ముఖ్యమైన లక్షణాలు లేదా సుగుణాలు. నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు డూస్ అండ్ డోంట్స్ ఆఫ్ ఏ వెయిటర్. There are few do's and don'ts the waiter should keep in mind, such as do's. First, do's: wish the guest and welcome them to the restaurant. Attend the guest as soon as possible. Be polite with guests and help seat the ladies. Carry pens in pockets, not behind the ears, and note down the orders. Be attentive the guest calls, talk softly. Stand erect all times, and a gentle bow is permissible at the time of the service. Remember the guest's special dish and remind him that you know it. Present the bill or check to the host directly in order to avoid embarrassing him or her. Avoid soliciting tips. Remove the tips after the guest leaves. These are all the do's of a waiter. And don'ts. When speaking to the guest, do not interrupt them when they are speaking, and do not overhear conversations. While they are talking with each other, we don't interrupt them, and also don't hear the conversations. Okay, this is the most important aspect we should not do in front of the guest. Next, desist from chewing gum, gutka, and pan, etc. Avoid mannerizing, such as touching the hair or nose picking. Avoid arguing with staff and guests in the restaurants. Stop the chewing gum and gutkas and pans, etc. before the guest while serving the guests, and also should not touch the hairs or nose pickings and ear pickings, and also don't arguing with the staff or guests in the restaurant. ఇందాక మనం వెయిటర్ యొక్క సుగుణాలను లక్షణాలను తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు మరి వెయిటర్ చేయవలసినవి మరియు అదేవిధంగా చేయకూడనివేంటివో ఇప్పుడు చూద్దాం. మొదటగా వెయిటర్ చేయవలసినవేంటో చూద్దాం. అతిథికి శుభాకాంక్షలు తెలిపి వారిని రెస్టారెంట్కు స్వాగతించాలి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. తర్వాత వీలైనంత త్వరగా అతిథి వద్దకు హాజరు కావాలి. నెక్స్ట్, అతిథితో మర్యాదగా ప్రవర్తించాలి. అదేవిధంగా లేడీస్ అంటే మహిళలు వచ్చినట్లయితే వారికి సీట్కు సహాయం చేయాలి. ఇంకొక ముఖ్యమైన పాయింట్, చెవుల వెనుక కాకుండా పెన్నులు జేబులో పెట్టుకొని ఆర్డర్లను తీసుకోవాలి. అలాగే అతిథి పిలుపు కోసం సిద్ధంగా ఉండాలి. అదేవిధంగా శృతి మెత్తగా మాట్లాడాలి. నెక్స్ట్, అన్ని సమయాల్లో నిటారుగా నిలబడాలి. వీలైనంత వరకు చక్కగా నిలబడాలి. కానీ వడ్డించే సమయంలో కొంతవరకు వంగి వడ్డించడం కూడా చేయవచ్చు. అంటే సున్నితమైన వంపు అనుమతించబడుతుంది. అతిథి ప్రత్యేక వంటకాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి మరియు మీకు తెలుసునని అతనికి గుర్తు చేయాలి. అంటే ఆల్రెడీ అతనికి బాగా ఇష్టమైన వంటకం ఆల్రెడీ చెప్పి ఉంటారు. అలాంటి స్పెషల్ మెనూ ఏదైతే ఉందో, స్పెషల్ కుజైన్ అయితే ఏదో ఉందో దాన్ని ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకొని
నేను మర్చిపోలేదని చెప్పి అతనికి గుర్తు చేయాలి. అలాగే అతన్ని కానీ ఆమెను కానీ ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉండడానికి నేరుగా బిల్లును అందించాలి లేదా తనిఖీ చేయాలి. అంటే ఆహార పదార్థాలను తినడం ముగించిన తర్వాత వారిని ఎలాంటి ఇబ్బందులకు లోన్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా ఆ బిల్లును వారికి అందించాలి. అదేవిధంగా ఏవైనా ఎక్కువ తక్కువ పడినాయా లేక మిస్టేక్స్ జరిగినా అనేది కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ చివరిది టిప్పులను అభ్యర్థించడం చేయకూడదు. అంటే టిప్పులు ఇవ్వండి అని చెప్పి అడగకూడదు. అలాగే ఒకవేళ టిప్స్ కనుక పెట్టినట్లయితే అతిథి వెళ్ళిన తర్వాత వాటిని టిప్పులను అందులో నుండి తీసుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా చాలా ముఖ్యమైన చేయవలసినవి మరియు చేయకూడని విషయాలు. ఇకపోతే వెయిటర్ చేయకూడనివి ఇప్పుడు చూద్దాం. అతిథితో మాట్లాడేటప్పుడు కానీ వారు మాట్లాడుకునేటప్పుడు కానీ వారికి అంతరాయం కలిగించకూడదు. అలాగే వారి సంభాషణలను వినకూడదు. చాలామంది ఏం చేస్తారంటే వారితో మాట్లాడినప్పుడు మధ్యలో వాళ్ళని మాట్లాడనీయకుండా మధ్యలో అడ్డుపడతా ఉంటారు. లేదా వచ్చినటువంటి అతిథులు కనుక మాట్లాడుకునేటప్పుడు వారి మధ్యలోకి వెళ్ళి వాళ్ళని ఇంటరప్ట్ చేయడం, వారికి అంతరాయం కలిగించడం చేయకూడదు. ఇంకొక ముఖ్య విషయం, వారు ఏమైనా డిస్కషన్ జరిగినప్పుడు సంభాషించుకునేటప్పుడు అది అసలే వినకూడదు. అలాగే చూయింగ్ గమ్, గుట్కా మరియు పాన్ వంటి వాటికి అసలే మనం దూరంగా ఉండాలి. అంటే అవి మన వద్దకు రాకుండా చూసుకోవాలి. జుట్టును తాకడం లేదా ముక్కు తీయడం వంటి పద్ధతులను మానుకోవాలి. రెస్టారెంట్లోని సిబ్బందితో కానీ మరియు అతిథితో కానీ వాదించడం మానుకోవాలి. నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు అసైన్మెంట్ regarding this topic, that is short questions and essay type questions. First short questions carries 2 marks. First one, write the definition of waiter. Second, write any 2 don'ts of a waiter. Next essay type questions carries 6 marks. First one, list out various attributes of the waiter. Second, discuss about the do's and don'ts of a waiter. ఇంతవరకు మనం వెయిటర్ అంటే నిర్వచనం తెలుసుకున్నాం. వెయిటర్ యొక్క లక్షణాలు లేదా సుగుణాలను తెలుసుకున్నాం. అదేవిధంగా వెయిటర్ చేయకూడనివి మరియు చేయాల్సినవి అనే అంశాలను కూడా ఈ పాఠ్యాంశాలను నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు అసైన్మెంట్గా చిన్న 2 మార్కుల క్వశ్చన్లు, 6 మార్కుల క్వశ్చన్లు ఇక్కడ ఇవ్వబడినవి. ముందుగా వెయిటర్ నిర్వచనం రాయండి. రెండవది ఏవైనా 2 వెయిటర్ చేయకూడనివి రాయండి. అలాగే 6 మార్కుల క్వశ్చన్లు, ఒకటి వెయిటర్ యొక్క వివిధ సుగుణాలను తెలపండి. రెండవది వెయిటర్ చేయాల్సిన మరియు చేయకూడని వాటి గురించి చర్చించండి అని చెప్పి ఈ పాఠ్యాంశానికి సంబంధించిన అసైన్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. వీటిని విద్యార్థులందరూ నోట్బుక్లో నోట్ డౌన్ చేసుకొని రాబోయే పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవి మంచి మార్కులు పొందాలని ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ.